we discuss about this point, boundary extraction. So whenever we want to find the boundary of the particular image or particular object, we can first erosion that, and then we can subtract that eroded element from the original element. So this is our A. We can take the B as a structuring element. So A minus or A eroded B is this image, and when we can subtract this eroded image from this A, we can get the boundary. So these parts we discussed in last lecture. So although the structuring element which is shown in the figure, that will be not unique. So as how thick we want to boundary depends on that. Structuring elements are different. For example, 3 by 3 structuring element of 1 will be result in a boundary of 1 pixel thick. So suppose we want to 1 pixel thick boundary, then we can use 3 by 3 structuring element having all elements are 1. Okay. Suppose we want to more thickness of the boundary, so we can use odd element, that is 5 by 5 structuring element of ones, and boundary may be 2 or 3 pixel thick. So in this way we can use the boundary extraction. Note that when the origin of B is on the edges of the set, part of the structuring element may be outside the image. The origin upon, suppose we can take the see here, the origin will be center, but in some situation, if this is the origin, so some part of the element will be out of the image. Okay. So the normal treatment of this condition is to assume that the value outside the border will be 0. So that all parts we discussed. Now here, this is our figure. It has a simple binary image which once represent white. So when we can use the erosion and that boundary extraction formula, we can get only this type of a boundary. Yeah, the original image, this image, this is our image, and when we can take the erosion and subtraction, set difference of that particular image, we can get this type of boundary. So first we can erode this erosion with the structuring element. So obvious the particular image will be reduced to by 1 pixel, and then we can subtract that eroded image from the original image. We can get such type of extracted boundary. Okay, so the figure illustrates the use of above equation with the structuring element as a 1 1 1 3 by 3 element. In this example, binary 1 are shown in a white and 0 are a black. So the elements of the structuring element which are ones also treated as a white. Because of the structuring element used, the boundary is shown in 1 pixel. Because our structuring element is 1 by 3 by 3 structuring element, so the thickness of this boundary will be 1 pixel. If we can use the 5 by 5 or 7 by 7, the thickness will be more. It may be 2 or 3 pixel, or it may be more than that pixel thickness of that pixel. So this is our boundary extraction. So what is the formula? A is our original image minus A erodes B. So this is a formula. By using this formula, we can take the extraction. So B is the structuring element which can have 3 by 3, that is 3 by 3 structuring element having each element is 1. So this is our structuring element B. A is our image. We can first erode this, then we can subtract that resulting image from the A. So that will be get the boundary of this. This is one of the application of morphology. So boundary extraction is one of the important operation. Okay, now next operation or next application of image morphology is region filling or hole filling. This is known as a region filling or hole filling technique. So suppose that region filling, as name suggests, it can fill up the whole image. Okay, so if there are some holes in the image, or if the image you want to fill that hole, so you can use this morphological operation. Consider that, see here, region filling uses set of dilation, complement and intersection. So in region filling, we can use 3 different set operation, 2 set operation and 1 morphological operation. That is where we can first dilation, then we can use the complementation, and we can use the intersection technique. So consider this is our image. We want to fill these regions. So this one and this one. See,
Region filling means we can fill this region. So this is our empty region, this is another region, and this is region. When we can apply region filling technique on this image, we can get this type of image. So this region will be filled. So this is one of the application of image morphology. The image morphology is एक application है कि जे region fill करता. So if we adopt the convention that all non-boundary or background pixel are labeled 0 and all other pixels are 1. See, this is we generally consider that background pixels are 0 and foreground pixels are 1. Okay, so region filling concept is it is used to fill the empty region or it is used to fill the region. So that is region filling concept. Okay, to start region filling procedure, we start with the pixel P, which is shown in the figure, and assign the value 1 to it. So initial step for this. So we can consider one pixel that is called as a P. Okay. So this pixel P having value 1. So at initial step, we can first select the 1 point from that region. म्हणजे आपल्याला पहिल्या स्टेप मध्ये काय करावं लागेल, जो रिजन फिल करायचा आहे त्या रिजन मधला एक पॉइंट कन्सिडर करावा लागेल. सो नेम्ड ॲज अ पी, आपण त्याला नेम देऊ पी, अँड देन द व्हॅल्यू विल बी असाइन्ड ॲज अ 1 व्हॅल्यू त्याला असाइन करा. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. To start region filling process, we start the pixel P shown in the figure and assign the value 1 to it. Then by using the following formula, we can use the region filling. So following formula achieve desired result, that is it fills the region with ones. So what is the formula? Xk is equal to xk minus 1 dilation B intersection with A complement. So this is our formula where k is equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to n, whatever may be. So we can see what is this xk. Suppose we want to find the x3. For example, we want to find the x3, then here we can take the x2 dilation with the B and the result will be intersection with A complement. So this is our formula. So xk is equal to xk minus 1. So we can take the previous x and dilated with the structuring element B. The result will be intersection with A complement. So by using this formula, we can fill the region. Now how many times this? So see here k is equal to 1, 2, 3 up to n. So what is the value of n? Where we have to stop? So there will be one stopping condition. Now see where x0 is equal to p. Now at initial state k is equal to 1. So if k is equal to 1, then x is equal to x0. आता इथं जर k 1 असेल तर x काय असणार आहे? x0 असेल. So x0 is equal to now p. Means at initial state we can consider the p as a point and that will be our x0. आपण पुढे एक्झाम्पल बघणार आहे, त्यात हे डिटेल तुम्हाला लक्षात येईल. So where x0 is equal to p and b is a symmetric structuring element. B is the structuring element. Now the algorithm terminates at the condition xk is equal to xk minus 1. म्हणजे हे आपण कुठपर्यंत ऑपरेशन करत राहायचं. आता k ची व्हॅल्यू तर तुम्हाला दिली आहे काहीतरी अप टू इन्फिनिटी आहे ना, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, म्हणजे किती पण असू शकतं. मग हे कुठं थांबवायचं? So there is a stopping condition that if xk is equal to xk minus 1, if xk and its previous value will be similar, then we can stop using this formula. So this is our stopping condition. So xk is equal to xk minus 1. The set union of xk with original A contains the field set of its boundary. आता पुढं आपल्याला हे सगळं रिझल्ट झाल्यानंतर we can set the union of xk with origin A, we can get our field boundary field झालेली असेल. The dilation process of above equation would fill the entire area if left unchecked. However, the intersection at each step with A complement limits the result to inside the region. आता इथं बघा dilation process and this intersection process with complement. Why this? So dilation process will be used to fill the region, whereas intersection process or intersection step will be limit our process within the area.
म्हणजे आपल्याला हे दोन काय डायलेशन काय करायचं, कारण आतला रिजन आपल्याला भरायचा आहे, पण हे भरत भरत आपण बाउंड्रीच्या बाहेर पण जाऊ शकतो, पण बाउंड्रीच्या बाहेर न जाण्यासाठी वी कॅन टेक द intersection with the complement. So the intersection at each step with the complement limits the result to inside the region. ह्या स्टेप मुळे intersection with complement, by using this step we cannot move our filling region outside the boundary. बाउंड्रीच्या बाहेर आपण जाऊ शकत नाही, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर रिजनच्या बाहेर आपण जाऊ शकणार नाही. So this is our first example of how morphological process can be considered to meet desired property. In the current application, it is appropriately called conditional dilation. Now see here in this example, we can say how region filling will be takes place. Now following figure shows that all these steps. So in following figure, A denotes the set contains a subset whose elements are a connected boundary point of region. Beginning with the point P inside the boundary, the object fill entire region. हे फक्त सांगितलेलं आहे सी, म्हणजे आपल्याला पुढे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. सो दिस इज अवर सी दिस, आता तुम्हाला एक डार्क हिंट दिसते का? सो दिस इज अवर रिजन. सी दिस विल बी this will be our region. So this is empty region. We need to fill this empty region. So when we can use the dilation process, it can fill all this region. So such that this diagram. Okay, आपल्याला अशा पद्धतीने ऑपरेशन्स फिल करायचे, रिजन फिल करायचे. Okay, so beginning with the point P inside the boundary, the object is fill the entire region with once. The rest of the figure 1 illustrates further the mechanism of the equation through the example. Only one subset. The concept clearly applied to any finite number of subsets, assuming that the point will be within the boundary. आता हेच एक्झाम्पल आपण पुढे घेणार आहे, त्यात तुम्हाला ते डिटेल समजेल. फिगर 2 shows an image composed of white circle with a black inner spot. When we can use this, see in this example, see these are the white circle within the dark spot. So when we can apply the region filling technique, this dark spot will be removed and we can get likely clearly this image. So this is a spot which we remove using the region filling. This is the holes which are available in this image. So figure 1, see this is our figure 1 and this figure 2. So region filling set A, complement of set A, then structuring element. Then we can use this structuring element or all the value of x up to x0 to up to xn. All these steps are given here. म्हणजे आपण ज्या स्टेप्स करणार आहे त्या सगळ्या स्टेप्स इथे दिलेल्या आहेत. आपण हीच एक्झाम्पल पुढे आपण बघणारच आहे. सेकंड वन एक्झाम्पल, दिस इज अवर इमेज विथ होल्स. नाउ वी कॅन अप्लाय द रिजन फिलिंग टेक्निक, सो वी कॅन गेट this image which remove all the holes within this image. So this is our region filling. Now see, the dark spot inside the sphere are result of the reflection. The object is to illuminate the reflection by region filling. So show in figure 2a shows one point selected inside the one of the spheres, and figure 2b shows the result of filling component. Now finally figure C shows the result of filling all the spheres. So because it must know whether black point are background point or sphere inner the point, fully automation this process required an additional intelligence which are available in a built-in algorithm. So this is the region filling. Now आता जे आपण region filling technique म्हणलं ते कसं वर्क होतं ते इथं बघूया. Now see, this is our image and this image consists of these are whole. बघा ह्या इमेज मध्ये हा होल आहे, म्हणजे ह्या याच्यात हे एम्प्टी आहे. सो दिस डार्क पोर्शन विल बी कन्सिडर ॲज अ 1. हा जो शेडेड रिजन आहे तो 1 कन्सिडर करा. तर ह्या वेळेस काय होईल की हा इमेज मध्ये हा जो एम्प्टी पार्ट आहे हा फिल करायचा आहे. म्हणजे फायनली आपल्याला काय पाहिजे, सो फायनली वी वॉन्ट टू सच टाइप ऑफ रिझल्ट. म्हणजे हे हा जो फिल पार्ट आहे आणि आपला एम्प्टी पार्ट सुद्धा फिल करायचा आहे. सो हाऊ वी कॅन अचीव दिस, म्हणजे रिजन फिलिंग कसं करायचं, सो दॅट वी हॅव टू कन्सिडर हिअर इन दिस एक्झाम्पल. ओके, नाउ पण सी, सो दिस इज अवर एक्झाम्पल, दिस इज अवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. नाउ हिअर पहिली स्टेप काय सांगितली आहे,
for initial step we can consider the point P within the region. म्हणजे हा जो फिल करायचा आहे रिजन, त्या रिजन मधला एक पॉइंट कन्सिडर करा. सो कन्सिडर दॅट दिस इज अ P is a 1 pixel or P is a 1 point. So note that P is equal to 1. Now consider that this point is a 1. So we start with the pixel P inside the boundary. Boundary मधला एक पिक्सेल कन्सिडर करा आणि त्याला असाइन करा 1. Now according to the formula xk is equal to xk minus 1 dilation with B intersection. आता इथे इंटरसेक्शन पाहिजे, इंटरसेक्शनच्या ऐवजी I झाले. So intersection A complement. This is our formula. So by using this formula we can find the value of xk. Okay. So before that, what is the k? K is equal to 1. So initially if x1 initially बघा k is equal to 1 घेतला तर what is the x1 is equal to x0 dilation B intersection A complement असा फॉर्म्युला आहे. So that is x1 is nothing but x0 dilated by B is then intersection by complement of A. Then पुढच्या स्टेपला काय, x2 is equal to x1 dilation B intersection A complement. Then in next step x3 is equal to x2 dilation B intersection A complement until we can get xk is equal to xk minus 1. म्हणजे असे x1 x2 x3 x4 x5 x7 आपण अशा व्हॅल्यू काढत जायच्या. पण कुठपर्यंत काढत जायच्या, जोपर्यंत xk is equal to xk minus 1 येत नाही तोपर्यंत. तर फक्त आता पहिला गोष्टी लक्षात घ्या की पहिला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. So what is the formula? xk is equal to xk minus 1 dilation B intersection A complement. हा पहिला फॉर्म्युला. Now आता पहिली स्टेप बघा. So here initially what is the x1? आता x1 कसा काढायचा? So x1 is equal to x0 dilation B intersection A complement. So for that purpose we know x0. आता x1 काढायचा आहे. x1 काढायचा म्हणजे आपल्याला काय माहित पाहिजे? We know x0, we know B and we know A complement. आता आपल्याला A माहित आहे, A कॉम्प्लिमेंट आपण काढू शकतो. So 1 replace to 0, 0 replace to 1. म्हणजे हा जो व्हाईट पार्ट आहे तो 0 करा, म्हणजे शेडेड करा, आणि हा शेडेड पार्ट आहे तो विदाउट शेडेड करा. So that is A complement. Now what is the x0? So initially x0 is equal to P. So initially x0 is equal to P. So आता बघा x0 माहित आहे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट B माहित आहे, A complement माहित आहे. So we can find x1 आपण फाइंड करू शकतो. So this is our x0, हा point P. Okay, x0. Now this is the structuring element. Now we can take the x0 dilation B. म्हणजे हा पॉइंट इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर आपल्याला काय येईल? So this structuring element. म्हणजे डायलेशन घेताना आपण काय करतो? when we can take the dilation means or condition. म्हणजे इथं 0 आहे, म्हणजे हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, म्हणजे हा जो पार्ट आहे हा पार्ट इथं येणार, हा शेडेड रिजन येणार, हा शेडेड येणार, देन हा शेडेड येणार आणि हा शेडेड येणार. ओके, सो दिस विल बी आवर. मग इथं 1 0 1 होणार आहे. सो दिस पॉइंट विल बी डायलेशन मध्ये अशा पद्धतीने येणार. सो दिस इज आवर 1 एलिमेंट. हा x0 डायलेशन B आला. नाउ we can find the A complement. आता A complement फाइंड करू. A complement कसा केला? 0 च्या ऐवजी 1, 1 च्या ऐवजी 0. त्यामुळे हा जो शेडेड रिजन होता तो 0 झाला आणि हा जो विदाउट शेडेड रिजन होता तो 1 झाला. आता सो नाउ x0 डायलेशन B आहे, A complement आहे. सो वी कॅन फाइंड x1 फाइंड करा. x1 काय आहे? सो x1 इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू. ह्या दोनचं इंटरसेक्शन म्हणजे ह्या दोन्ही कॉमन काय आहे? तर हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं असेल तर हा पार्ट कॉमन आहे, हा पार्ट कॉमन आहे, हा पार्ट 1 आहे. म्हणजे एक 1, हा 1 आणि हा 1, हे 3 1 आहे. सो दीज 3 आर 1. सो दीज आर द 1. हा पार्ट 1 आहे का? नाही, हा पार्ट 0 आहे आणि हा पार्ट 1 आहे. त्यामुळे इथं पुढचा पार्ट येणार नाही. सो ओनली दिस पार्ट विल बी x1. आता x1 मध्ये हा पार्ट आला. ओके, सो दिस इज आवर x1. नाउ वी हॅव टू फाइंड द x2. For x2 we know x1 dilation with B and intersection with A complement. So this diagram we can consider for the next. आता नेक्स्ट मध्ये x1 डायलेशन B हा सेंटरला इथं ठेवला. इथं ठेवल्यानंतर काय झाला बघा, हा जो डायलेशन इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर हा शेडेड आला,
हा शेडेड आला, हा ऑलरेडी शेडेड आहे. ओके, नंतर हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर हा शेडेड आला. ओके, हा शेडेड आला, हा शेडेड आला, हा ऑलरेडी आहे. नंतर आता इथं आपण इथं ठेवलेला आहे, इथं ठेवायची का? सो इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर काय होतंय बघा, हा ठेवल्यानंतर हा शेडेड आहे ऑलरेडी, हा शेडेड आला, हा नाहीये, सॉरी, हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला. तो इथं ठेवल्यानंतर हा पॉइंट शेडेड आला, हा पॉइंट शेडेड आला. ओके, नंतर हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर हा शेडेड आला, हा शेडेड आला, हा शेडेड आला. आता इथं ठेवायचा काही संबंध नाही कारण हा बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. ओके, म्हणजे इथं बघा 1 2 3 4. आता परत इथं ठेवायचं नाही, इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर हा पॉइंट शेडेड आला, हा पॉइंट शेडेड आला. ओके, म्हणजे हा सगळा इथं अशा पद्धतीने डायग्राम येईल. हा पार्ट लक्षात येतोय का बघा? पुन्हा एकदा मी दाखवतो बघा. हा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आहे तो इथं ठेवला, म्हणजे मी आता इथं राऊंड करतो, पहिल्या स्टेपला हा राऊंड केला. हाच राऊंड केल्यानंतर ह्याला हे जे शेडेड रिजन आहेत, आता हा सेंटर एलिमेंट इथं ठेवला तर हा पार्ट इथं येणार आहे. सो दॅट विल बी 1. हा पार्ट ऑलरेडी 1 आहे. आता हा पार्ट 0 आहे, हा 1 येणार आहे आणि हा ऑलरेडी आहे. ओके, नंतर हा पार्ट शेडेड एलिमेंट मी आता क्रॉस करतो, म्हणजे हा शेडेड इथं आला तर याच्यावरचा हा येणार आहे, हा येणार आहे, हा येणार आहे, हा ऑलरेडी आहे. त्यानंतर हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मी इथं घेतला, इथं घेतल्यानंतर मी याला आता मी वेगळा कलर घेतो म्हणजे लक्षात येईल. सो हिअर दिस विल बी अवर पॉइंट, म्हणजे हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ऑलरेडी आहे, आता इकडचा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट नाही. सो दिस विल बी, आणि हा एक येईल. तर हा एवढे रिजन फील होतील. ओके, म्हणजे हा अशा पद्धतीने येईल. नाउ वी कॅन टेक द कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस टू. ह्या दोन्हीचं कॉम्प्लिमेंट करा. म्हणजे कॉमन काय आहे, तर हा कॉमन आहे, हा कॉमन आहे, हा कॉमन आहे, हे 3 कॉमन आहेत. त्यानंतर हे 2 कॉमन आहेत, हे 2 कॉमन आहेत आणि हा 1 कॉमन आहे. आता हा पार्ट कॉमन आहे का? इथं 1 आहे आणि इथं 0 आहे, त्यामुळे हा काही येणार नाहीये. इथं 1 आहे, इथं 0 आहे, त्यामुळे हा येणार नाही. सेम थिंग, इथं 1 आहे पण इथं 0 आहे, त्यामुळे हा येणार नाही. इथं 1 आहे, इथं 0 आहे, हा येणार नाही. म्हणजे फक्त आपल्याला कुठले रिजन येतील? हा रिजन, हा आणि एवढी, म्हणजे एवढाच पार्ट येईल. सो दिस इज अवर x2. हा x2 झाला. ओके, नाउ x2, आता वी हॅव टू फाइंड द x3. x3 ला मग पुन्हा x2 आहे, b आहे, a कॉम्प्लिमेंट आहे. तो नेक्स्ट आता पुढच्या स्टेपला काय येईल बघा. तो हा पॉइंट इथे घेतला, x2 आला. आता इथं प्रत्येक वेळेस आपण चेक करू. सो हा सेंटर एलिमेंट मी पहिला कलर नुसार करू आपण. हा पहिला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लाल इथे घेतला. ओके, सो इथं घेतल्यानंतर कुठला पार्ट येणार आहे? हा पार्ट शेडेड येणार आहे. ओके, त्यानंतर हा पार्ट शेडेड येणार आहे आणि हा ऑलरेडी आहे, हा ऑलरेडी आहे, त्यामुळे काय प्रश्न नाहीये. आपण पुढचा घेऊया. आता हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथे घेतला. ओके, इथं घेतल्यानंतर हा शेडेड येणार आहे, हा ऑलरेडी आहे, हा ऑलरेडी आहे, हा ऑलरेडी आहे, त्यामुळे काय प्रश्नच नाहीये. आता पुढचा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपण पुढच्याच ठिकाणी घेऊया. सो हा पॉइंट घेतला, हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथे घेतला, त्यावेळेस हा शेडेड येणार आहे, हा शेडेड येणार आहे, हा शेडेड येणार आहे, ऑलरेडी हा आहेच, त्यामुळे इथं एवढे पार्ट आला. आता इथे घ्यायचा संबंध आहे का? नाही, कारण हा ब्लँकच आहे, त्यामुळे इथे घ्यायचा नाही. आता पुढच्या पार्ट मध्ये जाऊया. आता इथं आला, इथं शेडेड घेतला, इथं शेडेड घेतल्यानंतर हा पार्ट, हा शेडेड आला, वरचा आहे, हा आहे, त्यामुळे प्रश्नच नाहीये. आता पुढचा घेतला, इथं घेतला, ह्यामध्ये हा शेडेड आहे, हा शेडेड आहे, हा शेडेड आहे, हा नवीन शेडेड आला, हा एक एलिमेंट आला. त्यानंतर त्याच्या पुढचा आपण घेतला, आता इथं हा एकच राहिलाय. ओके, हा घेतला, हा शेडेड आला, हा ऑलरेडी आहे, हा ऑलरेडी आहे, हा घेतला. म्हणजे आपले एवढे पॉइंट्स असे स्ट्रक्चरिंग, म्हणजे थोडक्यात हे 3 आले, हा शेड झाला. त्यानंतर इथले 1 2 3 4 5 आले. 1 2 3 4 5 हे शेड झाले. नंतर हे 4 आले, 1 2 3 4, सो हे 4 आले. नंतर हे 3 आले
आणि हा शेवटचा एक आला, तो हा शेड येतात. सो दॅट इज x2 इरोड बी, हा x2 इरोशन बी, सॉरी डायलेशन बी आला. नंतर पुढच्या स्टेपमध्ये वी कॅन टेक द कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस टू, इंटरसेक्शन ऑफ दिस, म्हणजे ह्याच्यातले कॉमन पार्ट घ्यायचा. म्हणजे हा जो डार्क शेडेड आहे, ह्या दोन्ही डार्क शेड कुठले आहेत तर बघा, तर हा डार्क शेड आहे 3 फक्त, सॉरी हे नाहीये, तर हे 3 आहेत, हे 3 डार्क शेड मध्ये आहेत, हे 3. त्यानंतर पुढचे 3 डार्क शेड मध्ये हे 3 आहेत. त्यानंतर पुढचे 2च आहेत, तिसरा एम्प्टी आहे, त्यामुळे हे 2 असणार आहे. आणि पुढचा 1 आहे, हा 1 आहे, बाकी सगळे नाही. म्हणून हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट x3 हा अशा पद्धतीने आला. ओके, सो दिस इज अवर x3. आता x3 वरून आपल्याला पुढचा x4 काढायचा आहे. सो अगेन दिस डायग्राम विल बी यूज हियर. सो x3 इथं वापरली, सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वापरला, ह्या पद्धतीनं आपल्याला आला. ओके, आता हे प्रत्येक वेळेस ती एक्सप्लेन करत बसत नाही, हा रिजन इथं ठेवला की कशा पद्धतीने. ओके, काय गरज आहे एक्सप्लेन करायची? हॅलो, हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, हे कसं येतं लक्षात घ्या. हा सेंटर पॉइंट आहे, हा सेंटर पॉइंट इथं ठेवला, तर ह्याचे जे 4 रिजन आहेत तेवढे फक्त बघायचे, हा 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 आणि हा. ओके, सो दिस विल बी आवर सेंटर एलिमेंट. आता ह्याच्यात आपल्याला 4 कुठले बघायचे, हा सेंटर असेल तर हा पॉइंट बघायचा, हा रिजन सेट करायचा, म्हणजे हा फिल करायचा, हा फिल करायचा, हा फिल करायचा आणि हा फिल करायचा. तर अशा पद्धतीने हे सगळ्या ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी शेड आहे त्या ठिकाणी ते स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट फिरवायचा आणि त्या पद्धतीने आपल्याला हा तयार होईल. हे तयार झाल्यानंतर कॉमन काय आहे, ह्या दोन्ही कॉमन काय आहे, तर हे 3 रिजन कॉमन आहेत. तो हे 3 रिजन कॉमन झाले, हे 3 रिजन कॉमन आहेत, हे 3 रिजन कॉमन झाले, पुन्हा हे 3 कॉमन आहेत, हे 3 कॉमन झाले, पुन्हा ह्याच्यातले फक्त 2च कॉमन आहेत, हे 2 कॉमन झाले, एक एम्प्टी आहे, हा एम्प्टी आहे. तर एवढे घेतले, म्हणजे हा x4 हा अशा पद्धतीने तयार झाला. ओके, आता याच्या पुढे x4 वरून x5 कॅल्क्युलेट करायचा आहे. ओके, तो x5 कसा घेतला तर x4 चा आहे घेतला, पुन्हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इम्प्लिमेंट केला आणि ह्या पद्धतीने आले. आता ह्याच्यामध्ये कॉमन काय आहे तर बघा, हे 3 कॉमन आले, हे 3 कॉमन आहेत, हे 3 कॉमन आहेत, हे 3 सुद्धा कॉमन आहे, म्हणजे हे सगळं त्याची अशा पद्धतीनं हा फिल झाला. पण आपली कंडिशन काय आहे, x5 इज इक्वल टू x4 आहे का, x5 आणि x4 सेम आहे का नाही, म्हणजे आपण अजून स्टेप करायचा. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला हे चेक करायचंय वेदर x5 इज इक्वल टू x4, म्हणजे xk इज इक्वल टू xk मायनस 1 हे आहे का नाही हे चेक करायचंय. इथं आहे का x5 आणि x4 सेम आहे का नाही, सो वी कॅन गो टू फर्दर, म्हणजे पुढे अजून घ्यायचंय, म्हणजे हा x5 पुढे वापरायचा. नाव पुढे x5 हा झाला, x5 हा झाल्यानंतर पुन्हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वापरला, ह्या पद्धतीने आला. आता ह्याच्यात कॉमन काय आहे, सो कॉमन पार्ट दिस कॉमन, दिस कॉमन, दिस कॉमन, दिस कॉमन हा झाला. नाव चेक वेदर x6 अँड x5 आर सेम आहेत का, सेम सेम आहेत, सो वी कॅन स्टॉप हियर. आता ह्या ठिकाणी आपण स्टॉप करायचंय, इथं आपण थांबायचंय. ओके, सो दिस इज रिजन फिलिंगचा एक पार्ट झाला. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, नाउ फायनल स्टेप इज युनियन विथ ए अँड x5, x5 म्हणू किंवा x6 म्हणू, म्हणजे आपण ए जो ओरिजिनल इमेज आहे ती आणि x5 किंवा x6 ह्या दोन्हीचं युनियन घ्यायचं. सो वेन वी कॅन टेक द युनियन ऑफ ऑल दिस टू, see this is our a, this is our x5. when we can take the union म्हणजे 0 1 असेल तर 1 होणार आहे, सो 0 1 1 होणार आहे. तर ह्या पद्धतीने रिजन फिल होईल. सो दिस अल्गोरिदम विल बी वर्क्स ऍज अ रिजन फिलिंग. लक्षात आलं ही स्टेप्स, बघा याच्यावर परीक्षेत विचारलं जातं एक्झाम्पल. सो अंडरस्टँड दिस. तर पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करू. हियर तो एक्झाम्पल दिले x1 कसा, आता हा p पॉइंट घेतला तर p पॉइंट घेतल्यानंतर सेम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट वापरले की अशा पद्धतीने येईल. x2 कसा येईल, x3 कसा येईल, हे सगळे मी ड्रॉ करून दिलेले आहे. हे तुम्ही तुमच्या ह्याच्यात वहीवर सोडवू शकता. अशा पद्धतीने तुम्हाला दिलं असेल परीक्षेत, तुम्हाला अशा पद्धतीने एक्झाम्पल विचारले गेलेत पाठीमागं, तर रिजन फिलिंग करायचंय, तर तुम्हाला असं एक्झाम्पल दिलं असेल तर यू हॅव टू ड्रॉ ऑल दी स्टेप्स. म्हणजे इथं जशा स्टेप्स ह्या सगळ्या ड्रॉ केलेत ह्या स्टेप्स तुम्हाला परीक्षेत काढाव्या लागतील. ओके, तर अशा पद्धतीने स्टेप्स वापरून तुम्ही करू शकता. इथं पुढच्या एक्झाम्पल मी डायरेक्ट दिलेला आहे. सो x1 काय आहे तर x1 असा येणार, x0 हा पॉइंट आहे, सो दिस इज आवर x0.
हा पिक्सेल x0 कन्सिडर केला, म्हणजे थोडक्यात हा रिजन. इथं मग स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट ठेवल्यानंतर कशा पद्धतीने होईल आणि त्यानंतर मग इंटरसेक्शन घेतल्यानंतर कशा पद्धतीने येईल, तो फायनल x1 दिला, x1 x2 x3 हे फायनल रिझल्ट x1 x2 चे दिलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं हे रिजन फिलिंगचं एक्झाम्पल आहे. ह्या पद्धतीनं फायनली लास्टला आपल्याला हे x6 येईल, x6 अशा पद्धतीने आला आणि x6 आणि x7 सेम येतं. सो हे ज्यावेळेस युनियन घेईल दोन्हीचं त्यावेळेस आपल्याला हा वन फील झाल्यासारखा दिसेल. बघा हा वन ओरिजिनल आणि हे फील कसा केला तर ह्या पद्धतीने. सो दिस इज रिजन फिलिंग ऑर होल फिलिंग टेक्निक. तर ह्या पद्धतीने रिजन फिलिंग आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे तो कॉन्व्हेक्स सेल, तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये कव्हर करूया. ओके, सो